CNN24 সংবাদে আমি শর্মী আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ শিরোনাম। মাসিমপুর আর্মি স্টেশন থেকে মাসব্যাপী মেগা রোড সেফটি বাইক র্যালির সূচনা করলেন সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য। উত্তর পূর্ব ভারতের বিজেপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বর্গীয় কবীন্দ্র পুরকায়স্থর স্মৃতিচারণ সভা। বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ সোনাইর এক গৃহবধূ, থানায় এফআইআর। বরখলার পটিছড়া টোলগেট থেকে হিরোইন সহ মিনি ট্রাক চালক গ্রেফতার। সোনাইয়ে পিএইচই প্রকল্পের ট্যাঙ্কের জলে পড়ে মৃত্যু 4 বছরের শিশুপুত্র, তীব্র প্রতিক্রিয়া। এখন আসছে বিস্তারিত সংবাদে। জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা মাস 2026 উপলক্ষে এবং ভারতীয় সেনা দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে শিলচর লোকসভার সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য বৃহস্পতিবার মাসিমপুর মিলিটারি স্টেশন থেকে মাসব্যাপী এক মেগা রোড সেফটি সচেতনতামূলক বাইক র্যালির সূচনা করেন। র্যালিটির নামকরণ করা হয়েছে পথের বার্তা পথে যাত্রা। এই সচেতনতামূলক অভিযানের মূল উদ্দেশ্য দেশে ক্রমবর্ধমান সড়ক দুর্ঘটনা ও তাতে মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করা। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় 1,72,000-এরও বেশি মানুষ প্রাণ হারান, যার মধ্যে 18 থেকে 45 বছর বয়সী যুবকরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। মাসব্যাপী এই অভিযানের আওতায় সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত 162টি গ্রাম পঞ্চায়েত, 3টি পৌরসভা এবং একটি পৌর কর্পোরেশন এলাকা পরিদর্শন করবেন। র্যালি চলাকালীন বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও সরকারি দফতরে সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। এছাড়াও সাধারণ মানুষ ও পুলিশ কর্মীদের জন্য জীবন রক্ষাকারী প্রাথমিক সহায়তা, দুর্ঘটনার সময় করণীয় বিষয় এবং গুড সামারিটান আইন সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য বলে, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। এই অভিযানের মাধ্যমে আমরা নিরাপদ সড়ক ব্যবহারের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই। प्रेसिडेंट हमारा हर मोर्चा का प्रेसिडेंट एंड यूथ विंग्स आके हम लोग इंडियन आर्मी को हम लोग का जो सम्मान देना था कि इंडिया के लिए इन लोग काम कर रहा है, हमारा जान को रक्षा करने के लिए इन लोग का जान निछावर कर रहा है, तो इसलिए एक छोटा सा पल इन लोग का साथ बिताया, इन लोग को हम लोग सैल्यूट किया। उसका बाद में हमारा जो रोड सेफ्टी का बारे में आज का प्रोग्राम का शुरुआत करने जा रहा हूँ। रोड सेफ्टी क्योंकि आजकल आप लोग देख रहा है पूरा इंडिया में, पूरा असम में, हमारा कछार में सरकार का तरफ से रास्ता का बहुत सारे काम चल रहा है, बहुत सारे काम हो गया। अच्छा रास्ता बनने के लिए हम लोग भी उम्मीद करता हूँ, हम लोग भी काम करता हूँ। अच्छा रास्ता बन रहा है, मगर सबसे बड़ा बात है कि अच्छा रास्ता में भी हम लोग का जान जा रहा है। हर साल इंडिया में 4.6 लाख एक्सीडेंट होता है, इसमें एवरेज 1.72 लाख आदमी का प्राण जाता है, डेथ होता है। 1,72,000 आदमी हर साल में मरता है। हमारा कछार में हर महीना में बहुत सारे एक्सीडेंट होता है। हमारा हर महीना में 10 आदमी का जान जाता है ये कछार पे। असम पे करीबन 3 से 4 हजार लास्ट जो 2-3 साल से हम लोग देख रहा हूँ 4,000 आदमी का जान जा रहा है। ऐसा है जी कि एक जो है कि कुछ हम लोग का बस रूल्स रेगुलेशन मानने से ही हम लोग का ये जो एक्सीडेंट कमने वाला है। एक्सीडेंट मैन मेड है, मैन क्रिएशन करता है एक्सीडेंट। क्यों करता है कि वो सबसे ज़्यादा टू व्हीलर का होता है। 70 to 80% टू व्हीलर का साथ ही कोई ना कोई गाड़ी का या कोई ना कोई कारण से कल्यूशन होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा 75% जो 18 से 45 ग्रुप का ही आदमी का देहांत होता है एक्सीडेंट का बाद में। तो इसलिए हम लोग
हर आदमी को बस एक अवेयरनेस देने के लिए हम लोग का जो है भाजपा का तरफ से हम लोग की शुरुआत कर रहा हूँ आज 15 में, कि जब कोई आदमी रास्ता में चले तो उनका जैसे ट्रैफिक रूल्स माने, लेफ्ट में जाना है क्यों राइट में जाएगा, एक नियंत्रित गतिवेग होना चाहिए जिसमें वो आपको कंट्रोल रख सके। टू व्हीलर चलाएगा तो हेलमेट पहनना चाहिए, कोई ड्राइविंग सीट में बैठेगा तो टेलीफोन से बात करना नहीं है। तो ऐसा कुछ रेगुलेशन है, वो पब्लिक तक ले जाने के लिए हम लोग का कोशिश आज से शुरू होगा। हमारा ये कछार पे 162 जीपी है, हमारा 4 टाउन कमेटी है, तो पूरा टाउन कमेटी में हर जीपी में हम लोग जाऊंगा। जैसे हमारा एक्सीडेंट रेट कमे, धीरे धीरे जैसे हम लोग जीरो फेटेलिटी तक जा पहुंच पाता हूं, ऐसा ही हम लोग एक उम्मीद लेके हम लोग शुरुआत कर रहा हूं। मैं खुद ये जो इन लोग जो है अपना पार्टी का आदमी लोग जो है जो पूरा दिन भर वो मोटर बाइक से जाएगा, तो इन लोग का साथ मैं दे रहा हूं। मैं पहले भी ऐसा आप लोग का जानकारी है 23 और 26 में हमने 126 जो विधानसभा समष्टि है हमारा असम में, हम हर जगह पे गया। करीबन 5,500 किलोमीटर मैंने बाइक से बस पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम काम किया है। तो ऐसा है जी कि ये जो पहले पथ सुरक्षा जनो जागरण लेके हम लोग गया था, नेक्स्ट ईयर हम लोग देखा हूँ कि इसमें करीबन 400 आदमी का फेटेलिटी कमती हुआ था। तो इस बार भी हम लोग ये उम्मीद करता हूँ कि अपना लोकसभा क्षेत्रों में जब हम लोग जाऊँगा तो आदमी का अवेयरनेस ज़्यादा होगा, कम से कम ये फेटेलिटी रेट में भी कमती होगा, एक्सीडेंट रेट में भी कमती होगा। इसी उम्मीद लेके हम लोग आज यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा साथ अपना जिला प्रेसिडेंट रूपम शाह जी है, हमारा बहुत नेतृत्व स्थानीय आदमी हमारा साथ है। इन लोग भी पूरा दिन भर मेहनत करेगा, और आज नहीं जितना दिन तक हम लोग अपना समष्टि का 162 जीपी एंड हमारा 4 टाउन कमेटी में हर जगह पे जा नहीं सकता हूँ, इतना दिन हमारा ये यात्रा का विराम नहीं होगा। বিগত ৭ জানুয়ারি উত্তর পূর্ব ভারতের বিজেপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সকলে শ্রদ্ধেয় অভিভাবক কবীন্দ্র পুরকায়স্থ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছেন। তার প্রয়াণে সবাই গভীরভাবে শোকাহত। তার স্মৃতির প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদন এবং বিদেহী আত্মার সদ্গতি কামনায় 15 জানুয়ারি দুপুর 2 ঘটিকা থেকে শিলচর সদরঘাটস্থিত বঙ্গভবনে এক স্মৃতিচারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্মৃতিচারণ সভার শুরুতে তার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিশিষ্টজনেরা। সেই সঙ্গে তার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি ও সদ্গতি প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাছাড় জেলা বিজেপি সভাপতি রূপম সাহা। তারপর মন্ত্রী কৌশিক রায়, প্রাক্তন সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায়, বিধায়ক নিহার রঞ্জন দাস, আরএসএস প্রচারক শশীকান্ত চৌথেল, অধ্যক্ষ ডক্টর অপ্রতিম নাগ, নজমুল হোসেন মজুমদার, মূলচাঁদ বৈদ, নারায়ণ চন্দ, উদয়শঙ্কর গোস্বামী, বাসুদেব শর্মা প্রমুখ প্রয়াত নেতার স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন। সভাপতি উনি উপস্থিত আছেন। আমরা ওনার আজকের যে স্মৃতিচারণ সভা, এই সভায় ওনার জীবনের যে কাজকর্ম বা ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য ওনার যে অবদান বা ওনার যে যা করে গেছেন, আমরা যারা অনেকে ওনার সঙ্গে কাজ করেছি, অনেক আমরা ওনার সঙ্গে আমরা বিভিন্নভাবে আমরা জড়িত ছিলাম। আজ উনি আমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়ে নিখোঁজ হলেন সোনাইর এক গৃহবধূ। গত 13 জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ রয়েছেন সৈয়দপুর ৫ম খণ্ডের বাসিন্দা মিনারা বেগম লস্কর নামের 2 সন্তানের জননী।
স্ত্রীর কোনো খোঁজ খবর না পেয়ে শিলচর সদর থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত একটি মামলা দায়ের করেছেন স্বামী মতিবুর রহমান লস্কর। বৃহস্পতিবার সংবাদ মাধ্যমের সামনে স্ত্রী নিখোঁজের ঘটনা তুলে ধরে স্বামী মতিবুর জানান, প্রতিদিনের মতো তিনি গত 13 জানুয়ারি কাজের জন্য বেরিয়ে পড়েন। এরপর স্ত্রী মেডিকেল যাবেন বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যান, কিন্তু ওই দিন বিকেলে ঘরে না ফেরায় প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের খোঁজ খবর নিয়ে কোনো সন্ধান না পাওয়ায় থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। পরপুরুষের সঙ্গে স্ত্রী পালিয়ে যাওয়ার সন্দেহ করছেন স্বামী মতিবুর। 13 তারিখ সকালে উঠিছি, উঠিয়া দেখা যায় বেটে চাও বানাইয়া খাওয়াইছে। খাওয়ানির পরে আমি তো গেলাম কি খাজো, এই সময় বাজার 6টার পরে আমি গেছি গিয়ে খাজো। যাওয়ার বাদে বেটি এর ভিতরে তোমার গরো যেটা আসলো, কাপড় চোপড় এই যে মাল সামান ডকুমেন্ট এনআরসি যেটা আসলো সম্পূর্ণ তাই লইয়া গেছে কি। এরপরে আমার ছেলে ওখানে পাইছে মসজিদ থেকে বার হইয়া, তুমি খানো যেটা উঠিয়া কইছে যে না আমি মেডিকেল যেতাম, আমি অপারেশন করছিলাম, যে অপারেশনের সেলাই খুলিতাম। থানাত গিয়া সদর থানাত গিয়া এফআইআর দিয়েছি। পুলিশ রিমান্ডে এনে বৃহস্পতিবার জেলা আদালতে প্রেরণ করল ড্রাগস পাচারকারীকে। গত 2 দিন আগে এক হেরোইন পাচারকারীকে বরখলার পুটিছড়া টোলগেট থেকে 139 গ্রাম হেরোইন সমেত মিনি ট্রাক চালক আব্দুল মান্নানকে গোপন খবরের ভিত্তিতে সোমবার রাতে আটক করে বরখলা থানার ওসি কুলেন্দ্র হুজুরির নেতৃত্বে এসআই রুবেল মেধি সহ দলবল। আব্দুলের মিনি ট্রাকে জোর তল্লাশি চালানোর পর বেরিয়ে আসে হেরোইন। চালক আব্দুল মান্নান শিলচর থেকে মিনি ট্রাক বোঝাই খলি প্লাস্টিকের ঝুড়ি নিয়ে নগাঁও যাওয়ার পথে এই অবৈধ পাচারের পথে আটক হয়। তার বাড়ি শিলচর কনকপুর 2য় খণ্ড, বয়স 37। তাকে বরখলা থানায় এনে পুলিশি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। তার আসল রহস্য বের করতে তদন্তকারী অফিসার হলেন ভাঙ্গারপাড় ফাঁড়ির ইনচার্জ রাজু দেব। মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল সোনাইয়ে। বৃহস্পতিবার সকালে সেলুরপাড় গ্রামের নবনির্মিত জল জীবন মিশনের পিএইচই প্রকল্পের ট্যাঙ্কের জলে পড়ে মৃত্যু হয় দিনমজুর বাহার উদ্দিন বরভূয়ার 4.5 বছরের শিশুপুত্র ওয়াহিদ আহমেদ বরভূয়ার। জানা যায়, সকালে শিশু ওয়াহিদ আরেকটি শিশুর সঙ্গে বাড়ির পাশে জল প্রকল্পে গিয়ে এই অঘটন ঘটে। স্থানীয়রা জানান, বিভাগীয় ঠিকাদার মাঝপথে প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দেন। ফলে কোনো ব্যারিকেড না থাকায় শিশুরা প্লান্টের উপর ঘুরতে গিয়ে ওয়াহিদ আহমেদ নামের শিশু ট্যাঙ্কের জলে ডুবে যায়। বর্তমানে প্রকল্পটি বন্ধ থাকলেও বৃষ্টির জমা জলে ট্যাঙ্কটি টইটুম্বুর করছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনাই পুলিশ। শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রেরণ করে পুলিশ। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার উপযুক্ত তদন্তের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। তো সকালে মানে তো হঠাৎ আমি 7 বাজে আসলাম, খবর আইলো যে মানে বাচ্চাটা ডুবিয়ে মরছে, ফুলকু মারা গেছে। যখন খবর পাওয়া যায় মানে আমার বাতি যে মারা গেছে, তখন আইলাম। আবার পরে গ্রামের মানুষ বেশি জমা আসলাম। গ্রামের মানুষে হইলা আমরা তো বারবার এটা আগে বাউন্ডারি ওয়াল লাগে হইলাম, কিন্তু আমরা বাউন্ডারি ওয়াল যদি ওই দিত, আজকে যদি মনে করি কাজ কমপ্লিট হইতো, সেটা আর এই দুর্ঘটনা ঘটলো না। ভাই লগে লগে থানাত ইনফরমেশন করা হয়েছে, পুলিশও আইসুন, আইয়াও তো এখন করছে মানে পোস্টমর্টম করে। আজকে যদি মনে করি বাউন্ডারি ওয়াল হইতো, বা ওই যখন সামনে একটা অঙ্গনারী সেন্টার, একটা এলপি স্কুল, আজকে যদি এই আরো ছাত্রত মানুষ দুর্ঘটনা করার সম্ভাবনা, কাজটা যদি কমপ্লিট হয়ে যেত। 2 বছর হয়ে গেল পিএইচি ওগুলো খাইটুয়া, কোনটা খামও নাই, কোনটা নাই। ও গ্রামের মানুষের ছাড়াই ওই একমতেও করতে কথা যে মানে বাচ্চার লাগে, বাচ্চার বাফিগো খুবই গরিব, বাঙালি বেশি খায়। বাচ্চা আপনার নাম কি? বাহার উদ্দিন বরভূয়া। বাচ্চা 6 বছর না আগে 6 বছর বাচ্চা, ও তো পাস হয়ে নিব মরার লাগে কোনো। সুযোগ পেলেই জুয়ার আসর বসান একাংশ সমাজবিরোধী লোকেরা। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে রথযাত্রা মেলায় গভীর রাত পর্যন্ত চলল অবাধে জুয়ার আসর। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে শহর শ্রীভূমি সংলগ্ন কর্ণমধু এলাকার শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আশ্রম কমিটির পক্ষে বের করা হয় রথযাত্রা। এরই প্রেক্ষিতে বৃহৎ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার বিকেলের দিকে রথযাত্রা বের করা হয়। সন্ধ্যার দিকে রথযাত্রা শেষ হওয়ার পর সমাজবিরোধীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে জুয়ার আসর নিয়ে। সন্ধ্যার পর সড়কের ধারে জুয়ার আসর বসে। অবাধে জুয়ার আসর মিডিয়ার ক্যামেরায় বন্দী হয়। এদিকে যুব সমাজকে বিপথে পরিচালিত করা জুয়ার আড্ডা বন্ধ করার দাবি জানান সচেতন মহল।
পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার জন্য সমাজবিরোধীরা জোয়ার আসর নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে অনেকেই ব্যক্ত করেন। ফিরছি একটি বিরতির পর। গ্রেস ওয়েল হসপিটাল, মেহেরপুর, শিলচর। এখানে আপনারা পাবেন ডায়ালিসিস, এন্ডোস্কোপি, সোনোগ্রাফি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, এক্স-রের মতো বিশেষ সুবিধে। উন্নত মানের ডাক্তারি পরিষেবার পাশাপাশি পাবেন আইসিইউ, এনআইসিইউ, ইনডোর, আউটডোর এবং যে কোনো রকম সার্জারি অত্যন্ত সুলভ মূল্যে এবং অত্যাধুনিক মানের। গ্রেস ওয়েল হসপিটাল বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি এখানে আপনারা পাবেন বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে মাতৃত্ব এবং পিতৃত্বের আশ্বাস। আপনার সুস্থ জীবনের লক্ষ্যে সর্বদা কাজ করে চলেছে গ্রেস ওয়েল হসপিটালের সদস্যবৃন্দ। ঠিকানা গ্রেস ওয়েল হসপিটাল, মেহেরপুর, শিলচর 788015। আপনার সুস্থ এবং মঙ্গলময় জীবন কামনা করি আমরা। গ্রেস ওয়েল হসপিটাল। ফিরে এলাম বিরতির পর। কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের ভোট নিয়ে সম্মান দেয় না, সংখ্যালঘুদের অনুন্নত রেখে শুধু ভোট হাসিল করেছে কংগ্রেস। এই কথাগুলো বললেন সোনাইর বিধায়ক করিমউদ্দিন বরভূয়া সাজু। বুধবার বাঁশকান্দি উন্নয়ন খণ্ডের অধীন বিভিন্ন গ্রামে উন্নয়নমূলক কাজের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করে আয়োজিত সভাগুলোতে এভাবে কংগ্রেসকে নিশানা করে বিধায়ক সাজু বললেন, 40 বছর কংগ্রেসে ভোট দিয়ে সংখ্যালঘুরা কেবল বঞ্চনার শিকার হয়েছেন, তাই আগামী নির্বাচনে বঞ্চনার বদলা নিতে সংখ্যালঘুদের আহ্বান জানান তিনি। এদিন চিরিপাড় মণিপুর জিপিতে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে 20 লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তার সূচনা করেন সোনাইয়ের বিধায়ক। গ্রামোন্নয়ন তহবিল থেকে বেশ কয়েকটি কাজের শিলান্যাস করেন তিনি। এর মধ্যে মণিপুর দ্বিতীয় খণ্ডে 50 লক্ষ টাকা ব্যয়ে হেলথ সাব সেন্টারের উদ্বোধন করেন বিধায়ক করিমউদ্দিন বরভূয়া। এদিন অনুষ্ঠানগুলোতে বিধায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় আধিকারিক, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, বিধায়ক প্রতিনিধি জাকির হোসেন লস্কর সহ বিশিষ্টরা। এদিকে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে দলত্যাগ করা আমসু নেতা রেজাউল করিম সরকারের প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিধায়ক করিমউদ্দিন জানান, সংখ্যালঘু নেতাদের উঠতে দেয় না কংগ্রেস। রেজাউলকে অপমানের জবাব নির্বাচনে ভোটাররা দেবেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। তো কোনোভাবেই চায় না, কোনো অবস্থায় চায় না যে স্ট্রং মুসলিম কোনো লিডারশিপ কংগ্রেসে যাওক বা গ্রো করুক। আমি শুধু না, সারা আসামের একই অবস্থা। আজকে রেজাউল করিম সরকার জয়েন করার 24 ঘন্টার মধ্যে ওকে বাধ্য করা হয়েছে রিজাইন দেওয়ার জন্য। যে কথাটা যে মানুষে গণতন্ত্রে, আবার ওরা কংগ্রেস বলে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলন করেছি, স্বাধীনতা এনেছি ভারতে, কিন্তু কি হয়েছে? এটা সংবিধান অধিকার দিয়েছে প্রত্যেক মানুষের নিজের রাজনৈতিক দলের প্ল্যাটফর্ম থেকে নিজের সমাজের কথা উত্থাপন করার। রেজাউল করিম যখন উচ্ছেদিত মানুষের কথা বলার চেষ্টা করেছেন, তখনই ইউনিটির কথা বলেছেন, তখনই উনাকে অপমান করা হয়েছে, একরকম গলা ধাক্কা দিয়ে কংগ্রেস থেকে সরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অত্যন্ত নিন্দনীয়, অত্যন্ত ধিক্কারজনক ঘটনা। সংখ্যালঘু মুসলমান অঞ্চলে কংগ্রেসকে বয়কট করা উচিত এবার। কাছাড় জেলার কাটিগড়ায় 6 নম্বর জাতীয় সড়কে বৃহস্পতিবার সকাল 9:30 নাগাদ এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। একটি বাইক ও একটি অল্টো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে 2 জন ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এবং আংশিক আহত হয়েছেন অপর এক ব্যক্তি। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহতদের মধ্যে রয়েছেন বাইক আরোহী আব্দুল হানিফ লস্কর ও জয়দীপ শুক্লবৈদ্য। এছাড়া সবিতা শুক্লবৈদ্য নামের এক মহিলা আংশিক আহত হন। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে কাটিগড়া মডেল হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, জাতীয় সড়কের পাশে অবৈধভাবে গাড়ি পার্কিংয়ের কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শিলচর ক্লাব রোডে অবস্থিত ইলোরা হেরিটেজে নন্দকিশোর সিংহ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ও লিটল পিলার স্কুলের উদ্যোগে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের 163তম জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিচ্ছবিতে আমন্ত্রিত অতিথি ও অন্যান্যরা ফুল দিয়ে প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানান। এরপর বিভিন্ন শিল্পীরা নানান ধরনের সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। পরে আমন্ত্রিত অতিথিরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানের প্রচুর সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরাও উপস্থিত ছিলেন। গাহে বিবেকানন্দের
ডোলোজেবে সংলগ্ন ছোটরামপুর সন্ন্যাসী টিলা শিব মন্দিরে মকর সংক্রান্তির দিনে ভক্তদের ঢল। কৃষ্টি সংস্কৃতি মেনে পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তিতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সন্ন্যাসী টিলায় শিব পূজার আয়োজন হয়ে থাকে। এতে এদিনে শিব ঠাকুরের বিশেষ পূজা অর্চনা, ভোগ, হোম, অঞ্জলি সহ সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এদিন প্রায় 10,000-এরও বেশি ভক্ত সমাগম হয়ে থাকে। পাশাপাশি মেলা হয়ে থাকে, এতে রকমারি দোকানপাট বসে। দূর দূরান্ত থেকে আসা ভক্তদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকছে, মেডিকেল টিম রয়েছে, সিসিটিভি রয়েছে এবং প্রশাসন রয়েছে যাতে কোনো রকমের বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি না হয়। এদিন সকাল থেকে সন্ন্যাসী টিলায় সব রকম বয়সের পুরুষ, মহিলা, কচিকাচারা হাতে পুজোর প্রসাদ সাজিয়ে পুজো দিয়ে শিব ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়েছেন। সব মিলিয়ে এদিনের গোটা শিব পুজো অনুষ্ঠান সুসম্পন্নভাবে সমাপ্ত হয়ে থাকে। পূজা আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানা যায়, সেখানে দীর্ঘ বছর থেকে পুজো হয়ে আসছে। সেই সন্ন্যাসী টিলায় শিব পুজোর বা আবির্ভাব নিয়ে ইতিউতি তুলেন কার্যকরী সভাপতি অনিল কুমার গিরি। আজকে এই মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে আমি আমার দোলাইবাসী সবাইকে শুভকামনা জানাই। আর শুভকামনা, তৃতীয় শুভেচ্ছা, বড়দেরকে আমার প্রণাম, ছোটদেরকে আমার ভালোবাসা। এই মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে সবাইকে আমি জানাচ্ছি। আর আমার প্রণাম নেবেন, ভালোবাসা নেবেন, তৃতীয় শুভেচ্ছা সব নেবেন। CNN 24 সংবাদ আজকের মতন এই পর্যন্তই। নমস্কার।